अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाति फ़मनित्तक़ा व अस्लहा फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। द दीन नड़वांदे आयातुन मुबारक के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु द मुशरिकीनो ची द ज़ान ने अख़पल ज़ान बांदे उम्दा लिबास और उम्दा खुराक हराम गर्ज़वले हो। उस पदे आयत मुबारक की अल्लाह दी खबर बयान कई ची द हुर्मत और द हिल्लत यो चीज़ हलालउल और हरामउल दाब अगवी चिकम अल्लाह हलाल और हराम गर्दवली पदी कि इंसान ता इख्तियार निश्ता हलाल और हराम अगबई चिकम अल्लाह हलाल और हराम गर्दवली नो उस अल्लाह पदी आयत के द हराम तफसील बयान के चिकम कम सीजुना अल्लाह हराम गर्दवली दी तो पाए कि घट घट पिंजो गुनाहुना और पिंजो हराम सीजुनो अल्लाह ओ जिक्र कई जो कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिशा मा ज़हर मिन्हा व मा बतना ए जमा हबीब दी मुशिकीन तो ऊ आया कि बेशका खबर दादा जमारत हराम करी दी फ़वाहिश फ़वाहिश दादा फ़ाहिशा जमदा और फ़ाहिशा हर अगकार हर अग खबरा चगा दागी अग बुराई कारा और दे ज़्यादती कोई हर गुनाह और मासियत चिदागी अग बुराई ज़्यादती अग तफ़ाहिशा वेलिश ब्यादा फ़ाहिशा ज़्यातर जदी इस्तेमाल ज़िना द पार इस्तेमालीगी अल्लाह फरमाई वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा तासु दी ज़िना त नज़दीकी के बेशक दा बेहयाई दा लिहाजा द फ़ाहिशा लफ़ज़ इस्तेमाल ज़्यातर द ज़िना द पार इस्तेमाल दे उस दा ज़िना और बेहयाई मा ज़हर मिन्हा व मा बतना अगर तासु ज़ाहिर वे दागीना को पटवे वो या ज़िना के पटवी और ककारवी दा हराम दा कार ज़िना अगदा चिकम बद किरदार खज़े व बाजारून की या पोटुदन के खलकोता द ज़िना दावत वर कई और पट ज़िना अगदा चिकम खलक द इश्क और द मोहब्बत पर जबानी कम खद सरा जिने सरा ताल्लुक उसाथी और दादा इश्क और मोहब्बत पर बिना बांधे द ज़िना मुर्तकिब उगर दी पट दा पटक ज़िना शुला गोया ककारा दो के पटदा दा द्वाला चिकम दी हराम दी तदी नजान बच साते वरपसी ब्याद बनी वल इस्म गुना गुना मुत्तकी गुना इसम तवेलिशी का गुनाह कबीरवी के गुनाह सगीरवी फाहिशा गुनाह कबीरदा वो इसम की कमदीदा के गुनाह कबीरवी और को गुनाह सगीरवी अगीता दगी गुनाह ता इसम वेलिश ब्याद कुरान मजीद की दा इसम द पारा यो
راضی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر. نو الله دی تا نه تپوس کیا چرا دا شراب او دا جواری څه شی دی؟ ته وته وای چې دا ګناه ده او ډیره غټه ګناه ده. نو ګویا دا شراب او جواری دې د پاره اسم لفظ راغلی دی. او دا شراب ته ګناه کبیره ځکه وای، خطرناک ګناه ځکه ده چې په شراب سره د انسان عقل حواس کار پرې دي. بیا دې چې کوم دي بیهوده کنځلې خبرې جګړې شروع کی، تهمتونه خلکو باندې لګي. او جواریم غټه ګناه ځکه ده چې په دې کې د بل مال په ناحقه خوړل شي، او بیا خبره چې کوم دي جګړو ته وهلو ته راشي او یو لوی فساد ته شروع شي. نو دا جواری او دا شراب دا اسم دی ګناه ده، دې نه ځان بچ ساتي. ورپسې بیا والبغي بغیر الحق، بغي ویلی شي سرکشی ته، د حد نه تجاوز ته، ویا په ناحقه باندې ظلم او زیاتې، دام ګناه ده. د یو سړي مال چې کم دی په ناحقه باندې ته خورې، په زور ته نه مال واخلې، یا یو کس چې کم دی په ناحقه باندې قتل کې، نو دا په دې کې راځي بغي کې راځي چې والبغي بغیر الحق، ظلم زیاتې په ناحقه باندې. او دریم نمبر وان تشرکوا بالله، چې تاسو الله له شریک مګرځوي. ما اغسد لم ينزل به سلطانا، چې دغه سیز بارکه تاسو باندې سو دلیل او سو حجت راغلی نه دی. بغیر دلیل حجت الله لچ کم دی مخلوقات په عبادتو کې شریک ګرځوي. نو ګویا پدې کې د شرک ممانعت راغی چې تاسو د شرک نه ځان بچ ساتئ. الله له ذات او صفاتو کې څوک شریک مگر د دام لوی ګناه ده او دا حرام دي. او بل پنځم نمبر وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، تاسو وایي د الله بارکه هغه خبره د الله متعلق تاسو کوي چې دا غي بارکه تاسو ته علم نشته. وې د ځان یو څه تاسو حراموي حلالوي او دا غي نسبت الله ته کوي، یا د ځان یو بد عقیده جوړه کې او دا غي نسبت بیا الله ته کوي. لہذا د دین ځان بچ کې. علماء فرمای چې دا بغي بغیر الحق وان تشركوا بالله دا او ان تقولوا على الله دا په دې فاحشه او اسم کې راځي، ګناه کې راځي. خدای ځان له جدا ذکر وکاو کو چې دا ډېر خطرناک جرمونه دي او سنگین جرائم دي. نو ځکه د دې خصوصي ځان له ذکر وکاو چې خصوصي لحاظ سره د شرک نه، د ظلم زیاتینا او په الله باندې داسې خبره مو وایي چې دا غي تاسو ته علم نوي، دین خامخا ځان بچ ساتي. ولکل امه اجل، اوس الله د هر قوم د پاره یو میعاد او نیټه ده. فاذا جاء اجلهم، پس هر کله چې دغه نیټه راشي، دغه مقرره وخت راشي، لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، نو نه چې کوم دی دغه نیټه دغه وخت یو لمحه رستو کیږي او نه لواندې کیږي. بعض علماء چې مراد مرګ دی، د مرګ لپاره الله یو ټیم مقرر کړی دی، په هغه ټیم باندې به دا مرګ راځي. د مرګ هغه ټیم چې کله پوره شي، نو بیا نه یو ساعت مخکې کیږي او نه رستو کیږي. نو په دې کې دې خبرې ته اشاره لوي چې الله د دې مرګ هغه ټیم چاته ذکر نه دی خولی چې دا کم سونه الله تاسو باندې حرام کړی دي، د دې نه ځان بچ وساتئ. اسنا دا مرګ تاسو لا په داسې ټیم کې راشي چې تاسو د حرام مرتکب یې. لہذا الله ذکر د مرګ دا ټیم چاته خودل نه دی چې دا بنده هر وخت د حرام کار نه ځان بچ ساتي. او بعض علما فرمایي چې دې آیت معنی دا ده چې دې مشرکین او بیا دا اعتراض سوالونه به کول چې الله کوم څه حرام کړی دي او هغه حرام کار خلق کوي، نو الله دې خلق له سزا ولې نه ورکوي. نو دغه کې دا اعتراض چې دا هر عذاب د پاره الله یو ټیم مقرر کړی دی چې کله هغه عذاب ټیم راشي،
نو بیا پاغي کې چې کم دی نه ساعت رستو کیږي او نه پاقي هغه عذاب خامخا راضی با او په خپل ټیم به راضی چې کم ټیم دا الله ولک ډیل ورکړي مهلت چې کله هغه ټیم پوره شو نو دی به د هغه عذاب مستحق ګرځي. اوس الله فرمایي یا بني آدم اما یاتینکم رسول منکم، دا غسلورم نمبر ندا ده. درې نداګانې مخکې وشولې، په هغه درې نداګانو کې الله د ابلیس او د شیطان موافقت په اعمالو او په عقایدو کې ممانعت وکړو چې تاسو په عقاید او اعمالو کې د ابلیس موافقت مکوئ او د ابلیس د موافقت نه ځان بچ کې. اوس په دې آیت کې الله تعالی دی بني آدم ته اولاد آدم ته د هغه زړه عهد او وعده یادیا چې په عالم ارواح کې د هر چانه الله یو وعده غسته ده د خپل ربوبیت، او بیا د دې خبرې چې ما پیغمبران به تاسو راځي او تاسو به داغي په احکاماتو باندې به عمل کوئ، که دا هغه تاسو داغي په احکاماتو باندې عمل وکړو نو کامیاب او کامران بشئ، او کوئی نه پاغي باندې عمل ونکړو نو ناکام او نامراد بشئ. زما پیغمبران به تاسو هغه وعده یادئ. نو الله په دې کې داغي ذکر کوي او یاد کې خطاب چې کم دی اهل مکه ته دی چې اے اهل مکه اما یاتینکم رسول منکم، هر کله چې راشي تاسو ته پیغمبر د تاسو نه او یقصون علیکم آیاتی او بیانوي به تاسو باندې زما آیاتونه، نو دغه دی کې چې چا فمن اتقا، چا چې ما دغه پیغمبر چې کم دی تابعداري وکړه او دغه اطاعت کو او د خلاف ورزۍ ځان بچ کو و اصلح او ځان درست کو، نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، ودب نه سيروي او نه بده غمجن شي. او دلته په رسول کې منکم لفظ راغی چې هر کله راشي تاسو ته پیغمبر د تاسو نه، نو دلته امام رازی د تاسو نه د عقید کې یو څو وجه باندې دا منکم دا ولې لفظ راغی، د دې د عقید ولې راغی. نو امام رازی رحمه الله چې کوم دی د هغې د عقید هغه وجه دا بیانوي چې یو خدا چې هر کله دا رسول د تاسو نه وي نو په خلکو باندې به د الله حجت په طریقې اوله پوره شي چې دا پیغمبر هم تاسو نه راغلی نو دی به بیا څه عذر نشي پیش کولی چې را مونږ ته پیغمبر راغلی خو هغه زموږ د جنس نه نو، هغه فرشته وه یا پیری وغیره. دویم چې کوم دی دا رسول چې کوم د دوی نه وي نو دا خلک به د رسول د حالاتو نه او د د پاک دامنۍ نه خبر وي او معلومات ورته وي چې د دې پیغمبر چې کوم دی دا حالات دي او دا معلومات. دریم نمبر دا چې دغه خلکو ته به دغه قوم ته به دغه پیغمبر قوت او طاقت اندازه هم وي، د پیغمبرانو روان دي چې کوم دغه قوت او طاقت وي د هغې نه هم خبر وي. نو چې کله دا پیغمبر بیا د خپل پیغمبرۍ د صداقت دپاره یو داسې کار ښکاره کړي چې هغه د قوت طاقت نه بهر وي چې هغې ته بیا معجزه ویلی شي، نو دا خلک به بیا په دې پوه شي چې را دا سړی خو د دې قوت طاقت خاوند نو او چې کوم دا کار وکړو نو دا داسې معلومیږي چې دا کار دلته د الله د قدرت نه په زړه باندې حاصل شو او دا د الله پیغمبر دی. ځکه چې کله پیغمبر فرقه د جناتو فرشتو نه وي نو بیا به خلک خامخا دا وي چې د فرشته او جنات خو مونږ نه وینو، د دې دا کارونه مونږ ته ښکاري نه، او دا شان د هغې دوی چې کوم دا معجزې ښکاره کوي دا خو د دې هغه غیر معمولي قوت طاقت دی، د فرشتو جنات طاقت لږ سیوا وي. نو دغه دی کې دوی به بیا د پیغمبر نه انکار کوي. او چې پیغمبر د انسانانو د هغه قوم نه وي نو هغه قوم ته د هغه باقاعده قوت طاقت هم معلوم وي. د الله پیغمبر چې کوم 40 کاله په خپل قوم کې تیر کړل د هغه د قوت طاقت نه ټول خبرو، بیا چې کله الله پیغمبر په خپل اشارې سره سپومې دوه ټوکړې شوه، نور چې کوم دی واپس شو ډوبېدو نه مخکې، او دغه شان اونې چې کوم دی هغې حرکت شروع کو، کانو په لاس کې کلمه ویله، دا قسمه کارونه چې کله هغې ولیدله نو دا د خبرې ثبوت و چې دا پیغمبر چونکې دا خو د طاقت قوت خپله نو، دا دله چې کوم دی الله دا قوت ورکړی دی، لهذا دا پیغمبر دا کس چې کوم دی پیغمبر دی او د الله طرف نه یو نماینده دی.
نو الله چې اوس چا چې د تابعداري وکړه دې به زما احکامات تاسو ته بیانوي او په هغه احکاماتو کو تاسو عمل کو او ځانم د مخالفت نه بچ کو او ځانم صحیح کو نو فلا خوف علیهم تاسو باندې بیر نه وي خوف ویلی شي اصل کې د مستقبل یری ته ویلی شي د کم کار چې مستقبل کې یو انسان ته یری وي هغه ته خوف ویلی شي او حزن چې کم دی دا په ماضی کې چې کم کارونه کړی شي وي دا غي یرا گویا دی مسلمان ته بیا پر ورځ د قیامت د مستقبل کې چې کم دی نه یره پر راځي او نه به د ماضی هغه کارونه باندې وتا فکرمندی او پریشانی او غم به نوي ځکه چې دا دی کس خو بزان په دنیا کې پنه کو اعمال باندې تیر کړی وي جن به تیر کړی وي او کو فرق بشری تقاضی سے گناہ تیر شي وي نو دا توبه به فورا استوي د مرنه مخکې لہذا داسې قسم خلق چې د پیغمبرانو په احکاماتو باندې عمل وکړي او ځان صحیح او درست کړي نو مستقبل کې داغي د پاره نه صحیح راشته د عذاب او نه چې کم دی ماضی کې چې کم کارونه کړی وي داغه به سره هغه نوي چې په دې کار مال چې کم دی سزا ملاويږي لہذا د متقیانو چې کم دی پر د قیامت کې بدوي د غم او د خوف نه بچوي دا بل خبره چې په دې کې اعتراض شایا د قیامت خو سخت ورځ ده پای کې به ټول خلک چې کم دي ته دې چې پیغمبرانو چې کم دي پریشانی نو دغه پریشانی او دغه غم چې کم دي دا به یو لمحې د پاروي او نیکانو خلقو ته بیا امن او خوشحالي وي او چې کوم خلک ګناهګار نه هغه د پاره ټول وخت چې کم دي هغه به د یری او د خوف وي قل اے زما حبیب اوایا دیتا انما بشک خبر دادا حرم ربی حرام کړي رب زما الفواحش بحیائی ما ظهر منها هغه چې کم داغه نه ظاهر وي و ما بطن او هغه چې کم پټم وي و ظاهر او باطن دواړه بحیائی دا حرام دي والاسم مطلق گناہ والبغي بغیر الحق او ظلم ذاتی پنا حق باندې وان تشركوا بالله او دام حرام دي چې تاسو الله له شریک وګرځي ما لم ينزل به سلطانا اذا غيد پر الله سو دلیل نه نازل کړي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې تاسو وایي په الله باندې هغه خبرې چې کوم تاسو داغه علم نوي ولکل امه اجل دا هر قوم د پاره یو نیټه دا یو میعاد دی فاذا جاء اجلهم پس هر کله چې راشي د غنټه دوی ته لا یستغفرون ساعه نبا محققیږي دا نبا رستو کیږي دغه ساعت ولا یستقدمون او نبا رستو کی محققیږي دغه ساعت کې بنه مخکوال راځي او نه رستوال راځي یا بنی آدم اے اولاد آدم اما یاتینکم هر کله چراشی تاسو ته رسول منکم پیغمبران د تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانی پتا سو باندې آیاتونه زما نو فمن اتقى پس چا چې تقوا وکړه یګویا د پیغمبر اطاعت وکړو ګناه نه ځان بچ کو واصلح او ځان درست او صحیح کو نو فلا خوف علیهم پس نشته ير پدوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن شي قل اذا ما حبیب دوی ته وایا انما حرم ربی بشک خبر دادا حرام کړی دی رب زما الفواحش بحیائی ما ظهر منها هغه چې کوم داغه نه ظاهر وي و ما بطن او هغه چې کوم پټ وي گویا ښکارا او پوشیدا دواړه بحیائی دا حرام دي والاسم او مطلق گناه والبغي بغیر الحق او پنا حق باندې ظلم او زیاته وان تشركوا بالله او دا چې تاسو الله له شریک وګرځوي ما لم ينزل به سلطانا چې داغه پر الله سے دلیل پتا سو باندې نه نازل کړي وان تقولوا على الله او دا خبر حرام ده چې تاسو وایي د الله متعلق هغه خبره ما لا تعلمون چې تاسو داغه علم نشتا ولكل امه اجل ده هر قوم د پارا یو نیټه دا میعاد دی فاذا جاء اجلهم پس هر کچ راشي دغه نیټه د دوی لا يستخرون ساعه نبل واندې کیږي یو ساعت داغي ولا يستقدمون او نبا استقیږي ساعت داغي ولا يستقدمون او نبل واندې کیږي داغي نه یا بنی آدم اے اولاد آدم اما یاتینکم هر کله چراشی تاسو ته رسول منکم پیغمبر او پیغمبران د تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې وی باندې پتا سو باندې زما آیاتونه نو فمن اتقى پس چا چې ځان بچ کې د ګنا نه واصلح او ځان ټیک نو فلا خوف علیهم پس نبی رب پدبا دی باندې
ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن شي.